Hi Nand. So today is very special day for us because we are going to open the very last chapter, that is polynomials, and with a silent prayer we can start the chapter. Just close your eyes and let's have a silent prayer. And because if we get a better start, then we can complete. We could continue the same amount of energy throughout this chapter. And polynomials is one of the most, I can say that it is the most important, not one of the most. This is the most important chapter in this textbook, in the 9th standard textbook. And the reason, 10th standard second chapter also polynomial surface area volumes ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ. സോറി, ഞാൻ സർഫസ് ഏരിയൻ്റെ വോളിയൂംസിൻ്റെ കാര്യം മറന്നുപോയി. ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോളിനോമിയൽസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സർഫസ് ഏരിയൻ വോളിയൂംസ് ആണ്. കാരണം 9th 13ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സർഫസ് ഏരിയൻ വോളിയൂംസ്, 10th 13ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സർഫസ് ഏരിയൻ വോളിയൂംസ്, 9th സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പോളിനോമിയൽ, 10th സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പോളിനോമിയൽ. സോ യു മേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സീരിയസ്നെസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോളിനോമിയൽസ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ 10th ചെന്നിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ബട്ട് ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് polynomial is comparatively much simple than 9th standard polynomial. 9th standard polynomial is little bit difficult, but I will try to make it as a very easy session for you. Let me try, because we are not going to discuss all the concepts. We are going to filter a very few concepts which we are going to learn only for that, because that is only needed for 10th standard. That's why. So let me filter like that, and we are going to concentrate to the important sessions. Shall we? Just come with me, stay with me, do not skip the video, stay with me, complete this video length. I'm not going to make the video length as maximum, but at least half an hour we have to spend today. Come with me. So this is the time to write the definition of the polynomial. This is the definition of the polynomial. Please do not by heart this definition. Just read and try to understand. Polynomial. In mathematics, a polynomial is an expression consisting of variables and coefficients that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication. Once again, in mathematics, a polynomial is an expression consisting of variables and coefficients that involves only the operations of addition, subtraction, and multiplication. So this is what is the definition of polynomial. Just read and try to understand. Okay, so I will explain what is the meaning of the polynomial by examples. We don't want the definition and all. Okay, for the name of sake of writing notes, you can write this definition that much only. Okay, please do not by heart it. Okay. The best way of learning maths is, or less, the best way of understanding a definition in maths is by considering the examples. So I'm going to give you some examples for polynomials, and I'm going to give you some examples for the expressions which are not polynomials. So it can be a polynomial, and it can be a polynomial. It can be a polynomial. It can be a polynomial. Okay, these are the polynomials. So let me explain what is the speciality of this expression, then you will get understood what is the definition of polynomials. Okay, see, എന്താണ് ഇതൊരു പോളിനോമിയലാണ്. ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ, സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ, തേർഡ്. ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പോളിനോമിയൽ എഴുതാം, പക്ഷേ കുറച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം. വെറുതെ തോന്നുന്ന പോലെ എഴുതാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് തന്നെ ഈ x+2 ഒരു പോളിനോമിയലാണ്. ദിസ് പ്ലസ് ക്യാൻ ബി മൈനസ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്. അപ്പം ഈ പ്ലസ്സോ മൈനസോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് അവിടെ വരിക. x+2 എന്ന് പറയാം. ഇപ്പം ഈ പ്ലസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ആവാം, ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് സ്ക്വയറോ എക്സ് ക്യൂബോ x⁴ x⁵ എന്തും ആവാം. 2ന് സ്ഥാനത്ത് 2ഓ 3ഓ 4ഓ 4/3ഓ 2/3ഓ 5/6ഓ 0.1ഓ 0.2 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഓരോന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞിട്ട്, കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല, കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പോളിനോമിയൽസ്. അപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഡെഫിനിഷനാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ x+2 നോക്കാം. ഇതിൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്. നോർമലി നമ്മൾ പോളിനോമിയൽസിനൊക്കെ എക്സിൻ്റെ ടേംസിലോ ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വെച്ചിട്ട് എക്സിൻ്റെ ടേംസിൽ മാത്രം ആവണമെന്നില്ല. ഇപ്പം x+2 വരും y+2 ആവാം, ഇവിടെ y² + 2y+3 ആവാം. പിന്നെ ചിലപ്പം വേണമെങ്കിൽ z² + 2z+3 ആവാം. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് പോളിനോമിയൽസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിളാണ്. അതായത് ഇവിടെ z ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിനെ x² + 2y+3 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ എക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് മാത്രം. കാരണം വി ആർ ലേണിംഗ് അബൌട്ട് പോളിനോമിയൽസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ, ഒറ്റ വേരിയബിൾ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ z ആണെങ്കിൽ z³ + 3 z² + 4 z + x എന്ന് തന്നെ എഴുതണം. ഇവിടെ സെഡും ഇവിടെ വൈയും ഇവിടെ എക്സും കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ പല പല വേരിയബിൾസിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, ഒറ്റ വേരിയബിൾസ്. ബിക്കോസ് വി ആർ ലേണിംഗ് അബൌട്ട് പോളിനോമിയൽസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ എക്സിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വൈ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെയും വൈ ഉപയോഗിക്കണം. ആ എക്സ്പ്രഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഒറ്റ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ പോളിനോമിയൽസ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ പോളിനോമിയൽ ഈസ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ പ്ലസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസോ ആകാം, ഇൻറ്റുവോ ഡിവിഷനോ ആവാൻ പാടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻറ്റുവോ ഏത് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെങ്കിലും ആവാം കേട്ടോ. എക്സ് പ്ലസ് 2 എന്നുള്ളത് എക്സ് മൈനസ് 2ഓ എക്സ് ഇൻറ്റു 2ഓ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ 2 അതൊക്കെ ആവാം. ഈ ഓപ്പറേഷൻ ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ്. ഇനി തേർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഈ പോളിനോമിയൽസിൽ ഈ എക്സിൻ്റെ കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണെന്നുള്ളൊരു രീതിയിലൊരു ചോദ്യം വരും. എന്താണ് എക്സിൻ്റെ കൊയിഫിഷ്യൻ്റ്? എക്സിൻ്റെ പുറകിൽ എന്താണുള്ളത്? എക്സിൻ്റെ പുറകിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ 1 ഉണ്ട്. സോ കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് 1. വാട്ട് ഈസ് ദ കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഹിയർ? എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പുറകിൽ എന്താ ഉള്ളത്? 1. വാട്ട് ഈസ് ദ കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഹിയർ? ഇവിടെ പുറകിൽ ഓൾറെഡി 2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് 2. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ 1ൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവും. വാട്ട് ഈസ് ദ കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് ഹിയർ? 1. വാട്ട് ഈസ് ദ കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഹിയർ? ഓൾറെഡി ഈസ് ദർ 3. വാട്ട് ഈസ് ദ കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഹിയർ? 4. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഇനി അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ, ഇതിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട്? ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട, ഈ വീഡിയോ നന്നായി കണ്ടാൽ മാത്രം മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നോട്ടൊന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിൽ എത്ര എക്സ്പ്രഷൻ, എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട്? 1, 2, 2 ടേം ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ടേം? ഈ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് സൈനാണ് ടേംസിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ എത്ര ടേം ഉണ്ട്? 1, 2, 3. കാരണം പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ആണ് ടേംസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എത്ര ടേം ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4. ഇവിടെ എത്ര ടേം ഉണ്ട്? 1, 2, 3. ഇവിടെ എത്ര ടേം ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5. ഇനി നോക്കി, ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ്? 2. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ്? 1. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ്? 1. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ 1 ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ്? 3. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ്? 2. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ്? 1. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ്? 4. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ്? 2. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പവർ എത്ര? ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്നിട്ട് 1 ഉണ്ട്. ഹയസ്റ്റ് ഉള്ള പവറുകളിൽ ഹയസ്റ്റ് പവറിനെയാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പവർ ഏതാ? 1. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ 1 ഉണ്ട്. വേറെ എക്സിൻ്റെ പവറുകൾ ഉണ്ടോ ആ എക്സ്പ്രഷൻ? ഇല്ല. ആകെ ഒരു എക്സേ ഉള്ളൂ, അതിന് പവർ 1 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് ഡിഗ്രി 1. സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് എക്സ് ഹിയർ? 2. ഇവിടുത്തെ പവർ എത്രയാണ്? 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനിലെ ഏറ്റവും മാക്സിമം പവർ ഏതാ? 2. അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് ഡിഗ്രി 2. അങ്ങനെയാണ് പറയാം. ഇനി അടുത്തത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുക. ഇതൊരു പോളിനോമിയലാണ്. ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാണ്? ഉള്ള പവറുകളിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം. ഇവിടെ 3 ആണ്, ഇവിടെ 2 ആണ്. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വേരിയബിൾസിൻ്റെ പവറുകളിൽ. ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഞാൻ എഴുതാം, ഒരു നോട്ട് എഴുതിക്കോളൂ നിങ്ങൾ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. നോട്ട്: degree of a polynomial is defined as the maximum power of the variable. ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോളൂ. degree of a polynomial is defined as the largest power of the variable. അതായത് ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ ഏതൊക്കെയാണ്? എക്സ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വേരിയബിളാണ്. ഇവിടുത്തെ വീണ്ടും ഒരു എക്സ് ഉണ്ട്, വീണ്ടും ഒരു എക്സ് ഉണ്ട്. ഈ വേരിയബിൾസിൻ്റെ പവർ എത്ര? ഇവിടെ 3 ആണ്, ഇവിടെ 2 ആണ്, ഇവിടെ 1 ആണ്. വേരിയബിൾസിൻ്റെ പവർ മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ പവർ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പവർ 3, ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പവർ 2, ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പവർ 1 ആണ്. ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 1. ഇതിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം പവർ എത്ര? 3. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് ഡിഗ്രി 3, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് ഡിഗ്രി 4, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് ഡിഗ്രി 5. So this is what is degree. So degree of a polynomial is defined as the maximum power of the variable. That is what is degree. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഗ്രി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ പോളിനോമിയൽസ് എന്താണെന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസിനെയാണ് പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവണം, ഒരൊറ്റ വേരിയബിളേ പാടുള്ളൂ. ഏത് വേരിയബിളാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ വേരിയബിൾ തന്നെ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ, എക്സ് ക്യൂബ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ്, ഇങ്ങനെ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻസിനെ പറയുന്നതാണ് പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു ഡിഗ്രി 1 ആയിട്ടുള്ളതാവാം, 2 ആയിട്ടുള്ളതാവാം, 3 ആയിട്ടുള്ളതാവാം, 4 ആയിട്ടുള്ളതാവാം, എന്തും ആവാം. ഉദാഹരണത്തിന് വേറൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ പറയാം. x raised to 4 is it a polynomial? Yes, of course it is a polynomial. ഇവിടെ ഒരു ടേമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ഇതൊരു പോളിനോമിയലാണ്. ഇതൊരു പോളിനോമിയലാണ്. ഇനി നോക്കാം, 5x is it a polynomial? Yes, of course this is a polynomial. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കളക്ഷനാണ്. ഈ വലിയൊരു റിജിഡ് റൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്. സോ റൈറ്റ് സൈഡ് ഹെഡിങ് വാട്ട്? നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്. എന്നിട്ട് എഴുതുക തൊട്ട് താഴെ. A polynomial with 1 term is known as monomial. A polynomial with 2 term is known as binomial. A polynomial with 3 term is known as trinomial. അത്രയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് 4 ടേംസിനൊന്നും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഒരു നെയിം ഇട്ട് വിളിക്കുന്നില്ല. വൺസ് അഗൈൻ,
എ പോളിനോമിയൽ. സോ നിങ്ങൾ എഴുതുക നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് എന്ന് എഴുതുക, അണ്ടർലൈൻ എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഞാനിതൊക്കെ നോക്കൂട്ടോ നോട്ടിലുണ്ടോയെന്ന്. എന്നിട്ട് എഴുതുക എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് 1 ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് മോണോമിയൽ. എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് 2 ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് ബൈനോമിയൽ. എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് 3 ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രൈനോമിയൽ. പിന്നെ ബാക്കി മൂന്നിന് മുകളിൽ എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ജനറലി നമ്മൾ പോളിനോമിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മോണോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈം ഉള്ളത്, ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് മോണോമിയലാണ്, കാരണം ഒറ്റ ടൈമുള്ളൂ. ഇത് മോണോമിയലാണ്, ഇത് ഒരൊറ്റ ടൈമുള്ളൂ. ഇതിന് 2 ടൈമായിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇല്ല. പ്ലസോ മൈനസോ മാത്രമാണ് ടൈമിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് 5ൻ്റെ എക്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻറ്റു ആണ് ഓപ്പറേഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ടൈം. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ മോണോമിയൽ. ഒറ്റ ടൈം ഉള്ളതിനാണ് മോണോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു സിംഗിൾ ടൈമേ ഉള്ളൂ മോണോമിയൽ. ഉദാഹരണത്തിന് 5 + x ഈസ് ഇറ്റ് എ പോളിനോമിയൽ? ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോളിനോമിയൽ. ബട്ട് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ആണ്? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 ടൈം ഉണ്ട്, കാരണം 5ൻ്റെ എക്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്ലസ്സാണ്. സോ ഇത് 2 ടൈമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ടൈം മാത്രമുള്ളതിന് മോണോമിയൽ. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് മോണോമിയൽ എന്ന് എഴുതിയതിന് നേരെ ഈ എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം. ഇവിടെ എഴുതിയല്ലോ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് പോളിനോമിയൽ വിത്ത് 1 ടൈം ഈസ് മോണോമിയൽ എക്സാമ്പിൾസ്, എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും എഴുതി വെക്കാം. ഇനി അടുത്തത് ബൈനോമിയൽ. എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് 2 ടൈംസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് വൺ. ഹൗ മെനി ടൈംസ് ആർ ദ 2 ടൈംസ്? A polynomial with 2 times is known as binomial. Then trinomial. This is also binomial, 2 times. Trinomial is a polynomial with 3 times like this. 1, 2, 3. 3 times ഉണ്ട്. So this is a trinomial. ബാക്കി ജനറലി ഉള്ള പോളിനോമിയൽസിനൊക്കെ പോളിനോമിയൽസ് തന്നെ വിളിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു. ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ട അടുത്ത കാര്യമാണ്. അടുത്ത് എഴുതുക റിമാർക്ക്. റൈറ്റ് റിമാർക്ക്, അണ്ടർലൈൻ എഴുതും. എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് ഡിഗ്രി 1 ഈസ്, റൈറ്റ് ദാറ്റ് റിമാർക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കോളമായിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ. ഇതിന് മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ കോളം എഴുതിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ നോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ കോളം വരയ്ക്കണം. ഈ കോളം നമ്മൾ എഴുതി, ഈ കോളം ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്യും. ലേറ്റർ വി വിൽ ഫിൽ ദിസ്. ഓക്കെ, ഈ കോളത്തിന് ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതേണ്ടത്. എന്നിട്ട് എഴുതാം. റിമാർക്കല്ല എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. റിമാർക്ക് എഴുതും, പറഞ്ഞോളൂ, എഴുതിക്കോളൂ. റിമാർക്ക്. എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് ഡിഗ്രി 1 ഈസ്, റൈറ്റ്. എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് ഡിഗ്രി 1 ഈസ് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ. അടുത്തത് എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് ഡിഗ്രി 1 ഈസ് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ. എന്നിട്ട് കുറച്ചൊരു സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് എഴുതാം, കാരണം എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ എഴുതണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അടുത്തത് റിമാർക്കിൽ ഫസ്റ്റാണ് എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് ഡിഗ്രി 1 ഈസ് വാട്ട്? ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ. സെക്കൻഡ് വൺ പറയൂ. എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് ഡിഗ്രി 2. എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് ഡിഗ്രി 2 ഈസ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് ഡിഗ്രി 1 ഈസ് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ. കുറച്ച് സ്പേസ് ലീവ് എന്നിട്ട് എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് ഡിഗ്രി എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് ഡിഗ്രി 2 ഈസ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ. തേർഡ് പോയിന്റ്, എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് ഡിഗ്രി 3 ഈസ് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ. എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് ഡിഗ്രി 3 ഈസ് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതിനൊന്നും നമ്മൾ പ്രത്യേക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നില്ല. എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് ഡിഗ്രി 1 ഈസ് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഒരു പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി 1 ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ x+3. ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാണ്? ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഹയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ. ഇവിടെ ആകെ ഒരു വേരിയബിൾ ഉള്ളൂ, അതിന് ഒരു പവർ ഉള്ളൂ, 1. സോ ഇറ്റ്സ് എ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ. ദെൻ ക്യാൻ യു സേ x² + 2x ഇസ് എ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ? അല്ല, ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്ര? ഇവിടുത്തെ എക്സിൻ്റെ പവർ 2 ആണ്, ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പവർ 1 ആണ്, മാക്സിമം 2 ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ അല്ല. കാരണം എന്താ? ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഗ്രി 1 പാടുള്ളൂ. ദെൻ 2x ഇസ് ഇറ്റ് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ? എക്സിൻ്റെ പവർ 1 ആണ്. സോ എ degree of a polynomial, if it is 1, it is known as linear polynomial. Then what is quadratic polynomial? For example, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു. ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? x² + 2x. ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്ര? ഇവിടുത്തെ പവർ 1, ഇവിടുത്തെ പവർ 2, മാക്സിമം 2 ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി 2 ആണ്. ഡിഗ്രി 2 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ? ഡിഗ്രി 3. ഉദാഹരണത്തിന് x³ + 3x² + 2x ഒക്കെ എക്സാമ്പിളാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പോളിനോമിയൽ വിത്ത് ഡിഗ്രി 3. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ. അപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ടും മാറിപ്പോരുത്. ഏത് രണ്ടും? ഒരു പോളിനോമിയലിന് ഒരു ടേമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഒന്നുകൂടെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം. If a polynomial with degree 1, it's a linear polynomial. If a polynomial with degree 2, it's a quadratic polynomial. A polynomial with degree 3 is known as cubic polynomial. Then ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, അത് നിങ്ങൾ റിമാർക്ക് എഴുതിക്കോ. റിമാർക്ക് 2 എന്നോ മറ്റോ എഴുതുക. എന്നിട്ട് എ മോണോമിയൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുക. കൺസിഡർ എ മോണോമിയൽ 3x³
ഈസ് ഇറ്റ് എ മോണോമിയൽ? എന്താണ് ഇതിൽ പല കുട്ടികൾക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്, ഇനിയും അവർക്ക് മാറിപ്പോവും. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മോണോമിയൽ, ബൈനോമിയൽ, ട്രൈനോമിയലും ലീനിയർ പോളിനോമിയലും ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലും ക്യൂബിക് പോളിനോമിയലും മാറിപ്പോവും. ഇപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് ഇതിന് മുമ്പത്തെ സെഷൻ എഴുതിയതാണ്, നോട്ടാണ്, എന്താണ് മോണോമിയൽ, എന്താണ് ബൈനോമിയൽ, എന്താണ് ട്രൈനോമിയൽ. ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഗ്രിക്ക് അനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ലീനിയർ, ക്വാഡ്രാറ്റിക്, ക്യൂബിക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി കുട്ടികൾക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം, മുഖം കണ്ട് സംസാരിക്കുക, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ്, അവർക്ക് മാറിപ്പോകും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുക, ഉദാഹരണത്തിന് മോണോമിയലും ബൈനോമിയലും ട്രൈനോമിയൽ എന്നുള്ളതും ലീനിയറും ക്യൂബിക്കും ക്വാഡ്രാറ്റിക്കും സംശയം വരും. എന്താണ് മോണോമിയൽ? ഒരു പോളിനോമിയലിന് ഒരൊറ്റ എണ്ണുക, എത്ര ടേം ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണുക. ഒരൊറ്റ ടേം ഉള്ളെങ്കിൽ അത് മോണോമിയലാണ്. ഒരു പോളിനോമിയലിന് 2 ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൈനോമിയലാണ്. ഒരു പോളിനോമിയൽ 3 ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രൈനോമിയലാണ്. അത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഇനി ഡിഗ്രീൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് ലീനിയറും ക്വാഡ്രാറ്റിക്കും ക്യൂബിക്കും. ലീനിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഗ്രി 1, ക്യൂബിക് ക്വാഡ്രാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഗ്രി 2. നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അല്ല, ഡിഗ്രി, പവർ, മാക്സിമം പവർ. ഇഫ് ദ ഡിഗ്രി is 1 ഇറ്റ്സ് എ ലീനിയർ, ഇഫ് ഡിഗ്രി is 2 ഇറ്റ്സ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക്, ഇഫ് ഡിഗ്രി is 3 ക്യൂബിക്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസും ഡിഗ്രിയും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത്. ഉദാഹരണത്തിന് മോണോമിയൽ എന്താണ്? ഒരൊറ്റ ടേം ഉള്ളെങ്കിൽ മോണോമിയൽ. ഡിഗ്രി 1 ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ. 2 ടേം ആണെങ്കിൽ ബൈനോമിയൽ. ഡിഗ്രി 2 ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക? ക്വാഡ്രാറ്റിക്. 3 ടേംസ് ആണെങ്കിൽ ട്രൈനോമിയൽ. ഡിഗ്രി 3 ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക? ക്യൂബിക്. ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രിയും നമ്പർ ഓഫ് ടേംസും വെച്ച് മാറിപ്പോകരുത്. ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ. ഇതെന്താണ്? ഞാൻ എഴുതുവാണ്. റിമാർക്ക് 3, റിമാർക്ക് 2 എന്നുണ്ട്. കൺസിഡർ എ മോണോമിയൽ 3x3. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, കൺസിഡർ ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ 3x3. ഇനി ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇതിൽ എത്ര ടേം ഉണ്ട്? ഒറ്റ ടേമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് എ മോണോമിയൽ. ഇതിന് ഡിഗ്രി എത്രയാണ്? ഡിഗ്രി 3. ആകെ ഒരു വേരിയബിൾ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ പവർ തന്നെ 3 ആണ്. സോ ഇതെന്താണ്? ക്യൂബിക് പോളിനോമിയലും കൂടിയാണ്. ഇതൊരു മോണോമിയലാണ്, ഒരൊറ്റ ടേം ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതൊരു ക്യൂബിക് പോളിനോമിയലാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഡിഗ്രി 3 ആണെങ്കിൽ ക്യൂബിക് പോളിനോമിയലിനാണ് പഠിച്ചത്. ഡിഗ്രി 3 ആണ്. ഇനി അടുത്തത് ഈ റിമാർക്കിലൂടെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. ഇനി 2x² + 3x³. ഇതെന്താ? ആർക്ക് പറയാം? ഇത് എത്ര ടേമുണ്ട്? 1, 2. അതുകൊണ്ട് ഇത് ബൈനോമിയലാണ്. 2 ടേമുള്ള ഏത് പോളിനോമിയലും ബൈനോമിയലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാണ്? ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ 2 തോന്നും. അല്ല, 2നേക്കാൾ വലിയ പവർ എക്സിനുണ്ട്. എത്രയാണ്? 3. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ പവർ കൂടുതലുള്ളതാണ് ഡിഗ്രി. സോ ഡിഗ്രി ഈസ് 3. ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്രി ഈസ് 3. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ. അഗെയിൻ യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നോ. ഇനി അടുത്തത് 6x⁻². ഇതെന്താ? എത്ര ടേം ഉണ്ട്? 1, 2 എന്നെണ്ണരുത്. ഈ ടേംസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ചിഹ്നം. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒരിക്കലും ടേമിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല. എന്തേ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ? പ്ലസോ മൈനസോ. സോ ഇറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ ടേം. സോ ഇറ്റ്സ് എ മോണോമിയൽ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്രി? ഡിഗ്രി ഈസ് 2. സോ ഇറ്റ്സ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. മനസ്സിലായി? ഇനി ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൂടെ തരാം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ. ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളവർ സാർ വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ക്ലിയർലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അല്ലാത്തവർ എന്നെ വിളിച്ച് സംശയം ചോദിക്കുക. ഞാൻ നോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും കേട്ടോ. നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണമല്ലോ എന്തായാലും. അത് നിങ്ങൾ സാർ വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ക്ലിയർലി എന്നായിരിക്കണം. മനസ്സിലാവാതില്ലാത്തവർ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, x² + 2x³ + 2x. ഇതെന്താ? എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട്? 1, 2, 3. അതുകൊണ്ട് ഇത് ട്രൈനോമിയലാണ്. 3 ടേംസ്. ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാണ്? ഇവിടെ 3, ഇതിൻ്റെ പവർ 2, എക്സിൻ്റെ പവർ 3, ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പവർ 1. ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ പവർ 3 ആണ്. അപ്പം ഇതാണ് ഇറ്റ്സ് എ ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ ഓൾസോ. It's a trinomial cubic polynomial. It's a trinomial and it's a cubic polynomial also. You may understood, no? I think now the concept is very clear, isn't it? So ഇതൊരു മോണോമിയലാണ്, പക്ഷേ ഡിഗ്രി 3 ആണ്. അപ്പോൾ ക്യൂബിക് പോളിനോമിയലാണ്. ഇത് ബൈനോമിയലാണ്, പക്ഷേ ഡിഗ്രി 3 ആണ്, ക്യൂബിക് പോളിനോമിയലാണ്. ഇതൊരു മോണോമിയലാണ്, ഡിഗ്രി 2 ആണ്, ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ. അപ്പം ഈ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് വെച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് മോണോമിയൽ, ബൈനോമിയൽ, ട്രൈനോമിയൽ. അതും ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനായ ലീനിയറും ക്വാഡ്രാറ്റിക്കും ക്യൂബിക്കും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ് നോ. ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു കോളം വിട്ടു, എക്സ്പ്രഷൻസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് പോളിനോമിയൽസ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസിനാണ് പോളിനോമിയൽ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിൽ പോളിനോമിയൽസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ്. 9/3x² + 0.3x. ഈസ് ഇറ്റ് എ പോളിനോമിയൽ? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ പോളിനോമിയൽ. ഇതും പോളിനോമിയലാണ്. കാരണം എന്താ? ഈ x² കൊയിഫിഷ്യൻ അഥവാ x² പുറകിലുള്ള നമ്പർ ഒരു റേഷണൽ നമ്പർ ആവാം, ഡെസിമൽ നമ്പർ ആവാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. ഇനി എപ്പോഴാണ് പോളിനോമിയൽസിനെ എക്സ്പ്രഷൻസിനെ പോളിനോമിയൽ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതാ
എക്സ് റൈസ് ടു -1 പ്ലസ് 2x ഈസ് നോട്ട് എ പോളിനോമിയൽ. അതായത് പോളിനോമിയൽ ആകാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ പോളിനോമിയൽ ഈസ് powers of variables should be a whole number. That is whole number എന്ന് വെച്ചാൽ 0 1 2 3 4 5 എക്സെട്ര. എന്താണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ പോളിനോമിയൽ ഈസ് the powers of the variables should be a whole number എന്ന് വെച്ചാൽ 0 1 2 3 4 എക്സെട്ര നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ എ പോളിനോമിയൽ ഈസ് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ഷുഡ് ബി എ ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും പോളിനോമിയൽ സെഷനിൽ നിന്ന്. നിങ്ങളിത് എത്ര ലാഘവത്തോടെ കണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ അടുത്ത ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യും, നിങ്ങളെ സ്കൂളിലോട്ട് വരുത്തിയും. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ആലിയാനെ വിളിച്ചു, 100% ഐ എം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ഹെയർ പെർഫോമൻസ്. പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചു അനബല ഓൾസോ ഐ എം 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് അനബലാസ് പെർഫോമൻസ്. ദെൻ പിന്നെ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളെയും വിളിച്ചു. അതിൽ നന്നായി 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടില്ല. ഇനി ഞാൻ മറന്നുപോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയ കുട്ടികളോട് ഞാൻ അവരോട് തന്നെ പാരൻസിനോട് തന്നെ വിവരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇനി വിളിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് പണി കിട്ടുക. ഇനി വിളിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളോടൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം പോളിനോമിയൽസ് നിന്ന് തലങ്ങും വിലങ്ങൊക്കെ ചോദിക്കും. എന്താണ് ലീനിയർ, എന്താണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക്, എപ്പോഴാണ് ക്യൂബിക് എന്ന് പറയുക, ഏത് എക്സ്പ്രഷനാണ് പോളിനോമിയൽ, ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലാതെ പോളിനോമിയൽ. പോളിനോമിയൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു. ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ഷുഡ് ബി ഓൾ നമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾസിൻ്റെ പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ വേരിയബിൾസിൻ്റെ പവർ മാത്രം. ഈ വേരിയബിൾസിൻ്റെ പുറകിലുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് നമ്പറോ ഫ്രാക്ഷനോ ഡെസിമൽ നമ്പറോ എന്ത് വേണേലും പറയാം. പക്ഷേ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം വേരിയബിൾസിൻ്റെ പുറകിൽ, ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും കൂടെ, ഈ വേരിയബിൾസിൻ്റെ പുറകിലുള്ള നമ്പർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. അപ്പോഴൊക്കെ അത് പോളിനോമിയൽ ആവും. പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് പോളിനോമിയൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസിൻ്റെ പവർ. അതായത് ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ ഏതാ, ഇതൊരു വേരിയബിളാണ് എക്സ്, ഇവിടുത്തെ വേരിയബിളാണ്, ഇതൊരു വേരിയബിളാണ്, ഇതൊരു വേരിയബിളാണ്. ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ പവർ എത്ര 1 ആണ്, ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ പവർ എത്ര -1 ആണ്. പക്ഷേ വേരിയബിളിൻ്റെ പവർ എപ്പോഴും ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0 1 2 3 എക്സെട്ര 1000 10,000 ലക്ഷം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. പക്ഷേ 0യ്ക്ക് താഴെയുള്ളൊരു നമ്പറോ, അതായത് -1 പാടില്ല. പിന്നെ ഹോൾ നമ്പർ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. അതായത് ഫ്രാക്ഷൻസ് പാടില്ല, ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് പാടില്ല, നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് പാടില്ല, ഒന്നും പാടില്ല. എന്ത് വേരിയബിളിൻ്റെ പുറകിൽ ഇതൊക്കെ പാടും. ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു, വേരിയബിൾസിൻ്റെ പുറകിൽ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. പക്ഷേ വേരിയബിൾസിൻ്റെ പവറായിട്ട്, ഐ റിപ്പീറ്റ്, ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾസ്, ബാക്കി എന്തും ആവാം. പക്ഷേ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾസ് ഷുഡ് ബി എ ഹോൾ നമ്പർ. -1 പറ്റില്ല, 0.1 പറ്റില്ല, 2/3 പറ്റില്ല, 4/3 പറ്റില്ല, √2 പറ്റില്ല, √5 പറ്റില്ല. അതായത് വേരിയബിൾസിൻ്റെ പവർ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും പറ്റില്ല. വേരിയബിൾസിൻ്റെ പുറകിൽ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ പറ്റും, കുഴപ്പമില്ല. എക്സിൻ്റെ പുറകിൽ 0.3 ഉണ്ട്, x² പുറകിൽ 9/3 നോ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദാറ്റ്. പക്ഷേ വേരിയബിളിൻ്റെ മുകളിൽ, അതായത് വേരിയബിളിൻ്റെ പവറായിട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കണം. അപ്പം ഇതൊരു പോളിനോമിയലാണോ? അല്ല. കാരണം ഇവിടുത്തെ പവർ എത്രയാണ്? -1 ആണ്. പറ്റില്ല. നമുക്ക് പവറായിട്ട് 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 10 lakh എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളോ 0.1 0.2 2/3 4/5 ഒന്നും പറ്റില്ല. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് x⁻² 2/3 വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ പോളിനോമിയൽ. വൈ? ബിക്കോസ് വേരിയബിൾ ഓഫ് ദ +2x ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പവർ കുഴപ്പമില്ല 1, ഇവിടുത്തെ പവർ 2/3 പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹോൾ നമ്പർ. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. സോ ദീസ് ആർ ദ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. 1/x² + 2x. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പവർ എത്ര 1, ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പവർ എത്ര 2. അപ്പോൾ ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ അല്ലേ സാർ? കാരണം വേരിയബിൾസിൻ്റെ പവറൊക്കെ ഹോൾ നമ്പർ അല്ലേ? അല്ല, ഇത് പോളിനോമിയൽ അല്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? നമുക്കൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. 1/a⁻m ഷുഡ് ബി a⁻−m. വാട്ട്? 1/a⁻m = a⁻−m. സോ 1/x² വിൽ ബി വാട്ട്? x⁻² -2 + 2x. ഇപ്പം നോക്കി എക്സിൻ്റെ പവറായിട്ട് ഹോൾ നമ്പർ ആണോ വന്നത്? നെഗറ്റീവ് വന്നില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇത് പോളിനോമിയലായി തോന്നും, പക്ഷേ ഇത് പോളിനോമിയൽ അല്ല. ബിക്കോസ് പവർ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് നോട്ട് എ ഹോൾ നമ്പർ. സോ ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ്. സോ ഐ തിങ്ക് ടുഡേ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് മോർ ദാൻ എനഫ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു wind up this session and we have discussed many things. Maybe you may think that the duration is only 24 minutes, so we only discussed few. No, not like that. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറയാം.
പ്ലീസ് ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നോട്ട് എഴുതാൻ നിൽക്കരുത്, ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നോട്ട് എഴുതുക. കാരണം കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള പല കോൺസെപ്റ്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് മാറി മാറി ചോദിക്കും, ഓരോ കുട്ടീനോടും ചോദിക്കും. സോ പ്ലീസ് ready for that, because I know the importance of this chapter, very important. We just started only today, we have formed all the bases of this chapter. So please watch the video without fail. Thank you.